رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ منصوبہ بندی کمیشن نے پاکستان کے مستقبل کے ترقیاتی منظرنامے کی تیاری کے لیے پاکستان آؤٹ لک 2035 کا جامع سروے شروع کر دیا ہے۔ حکومت ملک میں صارفین کی بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے تیزی سے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے فروغ اور ان کی تنصیب کے لیے کام کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے عالمی حدت، غیر معمولی بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا اور برازیل نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے بھرپور موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی سکھ یاتریوں نے آج نارووال میں گردوارہ کرتارپور صاحب کا دورہ کیا اور اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کا غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر دنیا میں سب سے بڑا فوجی تعیناتی کا علاقہ بن چکا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ فوجی کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ امریکہ نے بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات اور سیاسی حقوق بحال کرے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میلبورن میں آج انگلینڈ نے فائنل میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا کر ICC T20 کرکٹ عالمی کپ جیت لیا۔ ٹیلی ویژن، فلم اور تھیٹر کے ممتاز اداکار سہیل اصغر کی آج پہلی برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے ایاز اسلم۔ منصوبہ بندی کمیشن نے پاکستان آؤٹ لک 2035 کے نام سے مستقبل کے ترقی کے منظرنامے کی تیاری کے حوالے سے ایک جامع سروے شروع کیا ہے۔ اس سروے میں موجودہ اقتصادی بحرانوں اور معیشت کے اہم شعبوں میں بدلتے ہوئے عالمی رجحانات کی روشنی میں طویل مدتی چیلنجز کا جائزہ لیا جائے گا اور ملک کی تیز تر سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے درکار پالیسیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ منصوبہ بندی کمیشن کے ارکان کے اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یہ سروے اگلے سال کے آغاز میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جائزہ پاکستان کے ویژن 2035 اور ویژن 2047 کی تشکیل میں تمہید کا کام کرے گا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کی معیشت کو بنیادی ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں اور برآمدات پر مبنی شرح نمو کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہدف کم از کم 1 اشرے تک پائیدار پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ملک میں معاشی تبدیلی اور استحکام لایا جائے اور قومی ترقی کی جانب سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔ حکومت ملک میں صارفین کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے توانائی کے قابل تجدید منصوبوں کے فروغ کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق قابل تجدید توانائی کے منصوبے حکومت کی پالیسی کے تحت نجی شعبے کے ذریعے IPPs طریقہ کار کے تحت شروع کیے جا رہے ہیں۔ 2034 میگا واٹ کے 51 توانائی کے قابل تجدید منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں جو اب قومی گرڈ کو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تیزی سے ترقی دینے کے لیے مزید کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاور ڈویژن نے بتایا کہ حکومت صارفین کی جانب سے گھریلو، تجارتی اور صنعتی شعبوں میں شمسی توانائی کے منصوبے شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ گھریلو صارفین کو قابل تجدید شمسی نظام کی تنصیب کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی ایک فائنینسنگ اسکیم تیار کر لی ہے۔ اسکیم کے تحت کمرشل بینکوں کے ذریعے مختلف درجوں میں 6% شرح سود کے ساتھ رعایتی قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شیری رحمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے آج مصر میں COP27 کے موقع پر بین الپارلیمانی یونین سے خطاب کرتے ہوئے عالمی حدت، غیر معمولی بارشوں، سیلاب اور دوسری قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لوگوں کو توقع ہے کہ عالمی برادری ان کا تحفظ کرے گی اور انہیں روزگار اور بہتر مستقبل کے مواقع دے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں زندگی بسر کریں اور انہیں روزگار کے مناسب مواقع حاصل ہوں۔ شیری رحمان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بروقت ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو دنیا کے دوسرے حصوں کو بھی پاکستان جیسے تباہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुर्रानी ने पायदार दुनिया की तश्कील के लिए बैनुल पार्लिमानी हल की निशानदेही के लिए आलमी पार्लिमानी बिरादरी के दरमियान मौसमियाती बहरान पर बातचीत करने पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज मिस्र के शहर शर्म शेख में मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP27 के इजलास के मौके पर पार्लिमानी इजलास में किया। डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के नामवर अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लिमानी इजलास में शिरकत की, जिसका एहतमाम बैनुल पार्लिमानी यूनियन और मिस्री ऐवान नुमाइंदगान ने मुश्तरका तौर पर किया। पाकिस्तानी मंदुबीन ने मौसमियाती मसाइल के अहम मसले पर जहरीली गैसों में कमी और मुवाफकत की कोशिशों और तरक्की पजीर ममालिक की मौसमियाती तब्दीली के लिए फंड्स की फ्राहमी को तेज करना है, जो मौसमियाती तब्दीली में सर फहरिस्त हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के खसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। इंडोनेशिया के एशिया बहरुल काहिल और अफ्रीकी उमूर के लिए नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल कादिर जिलानी ने एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे, खसूसी इक्तसादी जोन्स और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी का जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तजारती और सफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए बड़ी सलाहियत मौजूद है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत को पहले से तयशुदा तरजीही तजारत के मुआहदे से फ़ायदा हासिल होगा, जिसका हुजम इस वक्त $4 अरब है। ब्राज़ील ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तजारत शुरू करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। APP से एक इंटरव्यू में पाकिस्तान में ब्राज़ील के सफ़ीर ओनलेथो वियारा ने कहा कि दोनों ममालिक दो तरफ़ा तजारत के हुजम में इजाफे के लिए ताउन कर रहे हैं। उन्होंने टेक्सटाइल, गोश्त की प्रोसेसिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी, मुश्तरका मनसूबाबंदी या शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में इजाफा करना है। सफ़ीर ने कहा कि ब्राज़ील और पाकिस्तान मसावी आबादी के साथ बड़े इलाकाई ममालिक हैं। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मसाइल पर यकसां हैसियत रखने वाले इन ममालिक को गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है। इन मसाइल से ब्राज़ील और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर नबर्द आज़मा हो सकते हैं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए जामे मनसूबा बना रही है, जिससे आमदन में इजाफा होगा और मुल्क में मजहबी रवादारी को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर राना आफ्ताब ने कहा कि कॉरपोरेशन ने हमजोई और सकाफती सयाहत के फ़रोग़ के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मुल्की सयाहत की मार्केट पहले ही बहुत मजबूत है। हर साल 60 लाख मकामी सयाह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ सियाहती मकामात का दौरा करते हैं, जिससे अरबों रुपए की आमदन होती है। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय सिख यात्रियों ने आज नारोवाल में गुरुद्वारा करतारपुर साहब का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों को गुरुद्वारा साहब की तामीर की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर सिख यात्रियों ने हुकूमत के उन रिहाइश, खुराक और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान में अपने लिए पाए जाने वाले मोहब्बत के जज्बे पर खुशी का इजहार किया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक यात्री गुरुद्वारा करतारपुर साहब में एक दिन क़याम के बाद कल वापस लाहौर चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि लॉन्ग मार्च की सियासत का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करने के सिवा कुछ नहीं। आज मुज़फ़्फ़राबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं, लेकिन बाज़ सियासी क़ुव्वतें गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं और मुल्की मईशत को कमज़ोर कर रही हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि हुकूमत सियासत के नाम पर किसी को भी मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगी। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसूरी ने आज कराची में अख्तर कॉलोनी मार्केट का दौरा किया, जहां वो दुकानदारों और ग्राहकों के साथ घुल मिल गए और उनके मसाइल सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और कोई भी अपने मसाइल या शिकायत के लिए उनसे रुजू कर सकता है। गवर्नर ने कहा कि लोगों में जाने से उनको उनके मसाइल का बेहतर इदराक होता है। कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क का तजारती मरकज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों में पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए 5 रोज़ा खसूसी मुहिम कल से शुरू हो रही है, जिसमें 5 से 14 साल के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव की अद्वियात दी जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से।
خیبر پختونخوا حکومت نے اساتذہ اور والدین سے کہا ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ تعاون کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے پولیو اور خسرہ سمیت دوسری خصوصی مہمات بھی ساتھ ساتھ شروع کی جا رہی ہیں۔ درہ آدم خیل میں آج پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پوری قوم مادر وطن کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شاندار قربانیوں کی بدولت ملک میں امن بحال ہوا ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ اگر ملک دشمن عناصر نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تو عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بلوچستان کی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو بیج کی مفت فراہمی کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ کوئٹہ میں جاری کیے گئے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کاشتکاروں کو صوبے کے 32 اضلاع میں اس پروگرام کے تحت سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہینڈ آؤٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کی مانیٹرنگ ٹیم بیجوں کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنا رہی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے اراضی کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے منصوبے اور اس مقصد کے لیے مسودہ قانون کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری چیف سیکرٹری محی الدین وانی کی زیر صدارت گلگت میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں گلگت بلتستان کی حکومت اور بورڈ آف ریونیو پنجاب کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد اراضی کا ریکارڈ فوری طور پر اپڈیٹ اور کمپیوٹرائز کرنے میں مدد دینا ہے۔ پنجاب حکومت گلگت بلتستان کے عہدیداروں کو ٹیکنیکل تعاون، دوروں کا تبادلہ اور تربیت فراہم کرے گی۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے محکمہ صحت کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا منصوبہ بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات آج انہوں نے مظفر آباد میں منصوبے پر بریفنگ کے موقع پر دیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے ابتدائی کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سزائے موت پر پابندی کے بارے میں ایک قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے اس کے مجموعی فریم ورک سے اختلاف ہے۔ متعدد ممالک کی طرف سے قرارداد کے اس مسودے کو نامکمل اور ادھورا قرار دیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی نے اسے ایک ترمیم کی منظوری کے بعد منظور کر لیا۔ اس کے حق میں 68 جبکہ 13 ووٹ غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا لیکن قرارداد کے مکمل مسودے پر منفی ووٹ دیا۔ پاکستان سمیت متعدد ملکوں کے ایک بلاک نے اس مسودے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی خود مختاری کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مسودہ اگلے مہینے جنرل اسمبلی کی توثیق کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مسودے کی شرائط کے تحت جنرل اسمبلی رکن ملکوں سے سزائے موت کو بتدریج محدود کرنے کا مطالبہ کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کا اطلاق امتیازی قوانین کی بنیاد پر نہ کیا جائے۔ نظر بندی کے حالات کو بہتر بنایا جائے اور سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان کے مندوب محمد راشد نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو اپنے قوانین کا فیصلہ کرنے کا ناقابل تنسیخ حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول، سیاسی، ملکی حقوق قانون اور عدالتی عمل کے ذریعے بین الاقوامی معاہدہ سزائے موت کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کے مندوب نے کہا ہے کہ قانون اور عدالتی عمل کے بعد سزائے موت کا اطلاق کسی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگین اور خطرناک جرائم سے انسانی جان کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو وحشیانہ طریقے سے دبانے کے لیے 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی شہروں، قصبوں اور دیہات میں تعینات ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ وحشیانہ فوجی تعیناتی نے مقبوضہ علاقے میں ایک انسانی بحران پیدا کر دیا ہے اور بھارت کی طرف سے اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کرنے کے بعد سے کشمیری بھارتی فوجیوں کے بدترین محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ چپے چپے پر بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ ایک کھلی جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خواجہ فردوس اور سید بشیر اندرابی نے سری نگر میں ایک مشترکہ بیان میں بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے استنبول میں چھٹی بین الاقوامی آسام اسلامک یونین ماڈل کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر
اس وقت تک مسلسل بحران کا شکار رہے گا جب تک کشمیریوں کی مرضی کے مطابق انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ امریکہ نے مودی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کرائے اور علاقے میں سیاسی حقوق بحال کرے۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کی امور کے لیے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے یہ بات واضح کی ہے کہ کشمیر کے بارے میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خصوصاً بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بھارت کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ ترکیہ میں استنبول کی تاریخی استقلال اسٹریٹ میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ استنبول کے گورنر علی یلقلیا کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق شام 4:20 پر ہوا، جس میں کئی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ تصویر میں ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور پولیس کو جائے وقوع پر دکھایا گیا ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدا اور جنوبی کوریا کے صدر یوب سک یول کے ہمراہ کمبوڈیا میں سیفری کی ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ شمالی کوریا سے کہیں زیادہ متحد ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ شمالی کوریا کی حالیہ اشتعال انگیزیوں سے اس کی حکومت کی انسانیت پرستی کے خلاف فطرت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے اقدامات زیادہ اشتعال انگیز تھے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ جنوب مشرقی ایشیا میں عسکریت پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ کمبوڈیا میں مشرقی ایشیائی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ علاقے میں چین اور روس کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر تو زندہ تو ہم زندہ کی سیریز کے تحت آج 9:10 پر ایک ڈرامہ نشر کرے گا۔ یہ ڈرامہ پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی جانب۔ آج میلبرن میں انگلینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا کر ICC T20 عالمی کرکٹ کپ جیت لیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنائے۔ جواب میں انگلینڈ نے مطلوبہ ہدف 19 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے شان مسعود 38 رنز اور بابر اعظم 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انگلینڈ کی طرف سے بین سٹوکس نے 52 رنز بنائے۔ انگلینڈ کے سیم کورن کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے 4 اوورز میں صرف 12 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔ کورن کو ٹورنامنٹ کا بھی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ صدر نے ایک ٹویٹ میں کم رنز کے باوجود پاکستانی ٹیم کی عمدہ بولنگ کی تعریف کی۔ انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو بھی بہترین آل راؤنڈر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے عالمی کپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم پر فخر ہے جس نے ٹورنامنٹ میں واپسی کے لیے سخت محنت کی اور فائنل میں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے بولنگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے آج زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی۔ ملک بھر سے لوگوں نے ریڈیو پاکستان کے 13 برس کے بعد کرکٹ میچوں پر رواں تبصرے کی بحالی کو انتہائی خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ملک کے مختلف شہروں میں ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میچ پر ریڈیو پاکستان کا رواں تبصرہ سننے کے بعد کیا۔ ریڈیو پاکستان کے متعدد ریڈیو اسٹیشنوں نے اپنے علاقے میں آڈیو پاور ایمپلیفائر کے ذریعے فائنل میچ پر تبصرہ نشر کرنے کے انتظامات کیے تھے۔ PVC نے ان اسٹیشنوں میں اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوہاٹ، بہاولپور، سرگودا، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، حیدرآباد، لاڑکانہ، لورالائی، مظفر آباد، میرپور اور گلگت شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی کرکٹ کمنٹری کی روایتی آواز سن کر لوگوں نے ان مقامات کا رخ کیا اور قومی براڈ کاسٹرز کے اپنے پسندیدہ پروگرام کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے تاثرات میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو پر نشر ہونے والی اردو کمنٹری انتہائی دلچسپ ہے اور وہ
इसे सुनना बेहद पसंद करते हैं। शहरियों का कहना था कि मसरूफ जिंदगी में मैच देखने के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो चुका है, इसलिए कौमी नशरियाती इदारे की जानिब से रेडियो पर रवां तबसरा नशर करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत और रेडियो पाकिस्तान की इंतजामिया पर जोर दिया कि वो तमाम क्रिकेट मैचों के दौरान रवां तबसरा जारी रखें। इससे पहले आईसीसी आलमी T20 कप के दौरान रेडियो पाकिस्तान ने मीडियम वेव्स चैनल पर रवां तबसरा नशर किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान T20 आलमी कप 2022 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं। इससे कबल स्टार पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद आफरीदी के पास 97 विकेटों के साथ ये रिकॉर्ड था, जबकि शादाब खान ने महज 84 मैच खेलकर 98 विकेटें हासिल कर लीं। साबिक क्रिकेटर्स उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान की तरफ से 85 विकेटें हासिल करने वालों में बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2027 तक आईसीसी अंडर 19 टूर्नामेंट्स के मेजबान मुल्कों की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, नमीबिया, बांग्लादेश और नेपाल इन इवेंट्स की मेजबानी करेंगे। मर्दों के आईसीसी अंडर 19 आलमी कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जबकि 2026 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। इसी तरह 2025 में खवातीन का आईसीसी अंडर 19 आलमी कप मलेशिया और थाईलैंड में मुनाकिद होगा। 2027 में खवातीन का आलमी कप मुश्तरका मेजबानी बांग्लादेश और नेपाल करेंगे। आज जिला सवात में खेले गए सवात खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में एक सख्त मुकाबले के बाद सवात ग्रीन ने सवात वाइट को 3-2 से शिकस्त दे दी। स्कोर 22-25, 23-25, 25-21, 25-19 और 15-13 रहा। सीनियर लीग चैंपियनशिप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट आज डेरा इस्माइल खान में शुरू हुआ। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर टीम को पहले मरहले में 3 मैच खेलना होंगे, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल अगले इतवार को खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इंटर कॉलेज गेम्स कल से पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू होंगी। सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजों से लड़के और लड़कियां 4 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। ये तो थी खेल के मैदान से खबरें, और अब आपको बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। एशिया, बहरुल काहिल और अफ्रीकी उमूर के लिए इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि माशी, तिजारती और सफारती शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान और इंडोनेशिया के पास वसी मौक़े मौजूद हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने जकार्ता से एक इंटरव्यू में APP को बताया कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए तेज़तर माशी सफारतकारी जारी है और इस मामले पर पहले ही इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत $4 अरब से ज़्यादा है और मुस्तकबिल में इसको मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान और इंडोनेशिया सबसे बड़े इस्लामी मुल्क हैं जिनकी मजमूई आबादी 50 करोड़ बनती है, जो मुआशी और तजारती ताउन के लिए बड़ी मार्केट को ज़ाहिर करती है, जिससे शराकत दारी के नए रास्ते खुल सकते हैं। ताजर बरादरी ने घरेलू सार्फिन के लिए कुदरती गैस की ज़रूरत के मुताबिक फ़राहमी के फ़ैसले को सराहते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस दानिशमंदाना फ़ैसले को साल भर के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर नाफिज करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई गैस का 50% हिस्सा घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, जो मुल्क की माशी तरक्की में बड़ी रुकावट है। ये बात चौधरी जवाद हफीज़ की ज़ेर सदारत सनतकारों और ताजों के एक वफ़द ने वफाकी टैक्स मुहतसिब के कोआर्डिनेटर महर काशिफ यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने तजारत और कारोबार से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए FTO के कोआर्डिनेटर ने कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान घरेलू गैस सार्फिन की तादाद में 13% इजाफा देखने में आया है, जो तमाम शोबों में सबसे बड़ा इजाफा है और गैस दुनिया में तवानाई का तीसरा बड़ा जरिया है। तजारती बैंकों से हुकूमत को कर्जों की फराहमी में 4.6% इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर यह कर्जे 180 खरब रुपए से ज़ायद हो गए हैं, जिससे अक्टूबर 2022 में निजी शोबे में कारोबार के लिए कर्जों की गुंजाइश में कमी वाक़ हुई है।
मरकजी बैंक के आदाद शुमार का हवाला देते हुए आरिफ हबीब लिमिटेड ने रिपोर्ट की है कि हुकूमत को बैंकों की जानिब से रकूम की फराहमी सितंबर 2022 में 170 खरब रुपए से जायद रही। इसी तरह एक ही माह में सरमायाकारी और डिपॉजिट के तनासुब में 497 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो माह अक्टूबर में 81.6% के नुमाया इजाफे को जाहिर करता है, जबकि गुज़श्ता माह ये इजाफा 76.6% रहा। और चीन के लिए पाकिस्तान के तिलों के बीज की बरामदात मौजूदा साल के पहले 9 माह के दौरान 5 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गई है, जो साल साल के 50% इजाफे को जाहिर करती है। ये बात चीन के कस्टम इदारे की इंतजामिया के आदादो शुमार में बताई गई है। चीन के कस्टम इदारे की तरफ से पाकिस्तान को मौसूल होने वाले आदादो शुमार में बताया गया है कि चीन ने 39,533 टन से जायद तिलों के बीज दरामद किए हैं, जो हुजम के एतबार से 22% इजाफे को जाहिर करता है, जिसकी मालियत 5 करोड़ 90 लाख डॉलर से जायद बनती है। जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में चीन ने 32,487 टन बीज दरामद किए, जिनकी मालियत 3 करोड़ 90 लाख डॉलर से जायद बनती है। ये थी तजारती खबरें। और अभी चलते हैं फन की दुनिया में। टेलीविजन, फिल्म और थिएटर के मारूफ अदाकार सोहेल असगर की आज पहली बरसी मनाई गई। उनकी जिंदगी और फनी करियर के बारे में सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान की नुमाइंदा शाजिया मुश्ताक की ये रिपोर्ट। सोहेल असगर मुल्तान में 1954 में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1978 से 1988 तक रेडियो पाकिस्तान में रेडियो जोकी के तौर पर काम किया, जिसके बाद उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। उनको उर्दू, सराइकी, सिंधी, पंजाबी जबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो टीवी पर ड्रामों लाग, प्यास, चांद ग्रहण, खुदा की बस्ती और काजल घर में उम्दा अदाकारी के बायस पहचाने जाते थे। पता नहीं कब मरेगी ये बूढ़ी। ना तो ना, ऐसा ना कह, माँ है हमारी, मर गई ना, यतीम हो जाएंगे हम दोनों। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर फर्स्ट इंडस ड्रामा अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। अदाकार इकबाल हसन की 39वीं बरसी कल मनाई जाएगी। इकबाल हसन ने बहुत सी पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी की थी। वो 1984 में एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे। कराची आर्ट्स काउंसिल मंगल से मेहरान आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद में सिंध थिएटर फेस्टिवल 2022 मुनक्किद करेगी। फेस्टिवल में 10 ड्रामे पेश किए जाएंगे। इनमें से 5 ड्रामे सिंधी और 5 उर्दू में होंगे। पहला ड्रामा सिंधी जुबान में मंगल को पेश किया जाएगा। ये ड्रामा जफर रोंझू ने लिखा है और इसकी हिदायत रफीक इसानी ने दी है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल जुमेरात से इतवार तक एक 4 रोज़ा इस्लामी आर्ट फेस्टिवल का एहतमाम करेगा। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर, उलमा और फनकार फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी ने फेस्टिवल के हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायज़ा लिया और इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के दौरान नुमाइशों, वर्कशॉप्स, कौमी प्रोग्राम्स, कुतुब स्टॉल्स और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। इस फेस्टिवल का इनेकाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के इश्तराक से होगा। फन की दुनिया से खबरें आपने सुनी और अब हम शामिल करेंगे कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल आलमी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के कोई आसार नहीं देखे गए। दुनिया भर में जहरीली गैस रिकॉर्ड सतहों पर खारिज की जा रही है। अगर हम दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद रखना चाहते हैं तो अखराज के इस मिकदार को कम करना होगा। साइंसदानों ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए आलात को चार्ज कर सकेगा। ये कपड़ा बरतानिया की नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने तैयार किया है। इसमें 1200 छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स यानी सोलर पैनल्स नस्ब किए गए हैं। ये थी साइंस की दुनिया से खबरें और अब मौसम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शुमाली इलाकों में सर्द रहा। मौसम की ताज़ा तरीन खबरें सुनते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद अयाज से। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में मतलब जुज़वी बरालूद रहेगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती, पंजाब, शमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6, लाहौर में 12, कराची में
-20, पेशावर 9, कोयटा में 7, मुजफ्फराबाद में 6, गिलगित में -1, स्कर्दू में -5, श्रीनगर में 1, जम्मू में 11, लेह में -9, पुलवामा में 1, अनंतनाग में 3, शोपिया में 2, बारामूला में 1 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम जो दर्जा हरारत है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वो लेह में -9 रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मनसूबाबंदी कमीशन ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तरक्याती मंजरनामे की तैयारी के लिए पाकिस्तान आउटलुक 2035 का जामे सर्वे शुरू कर दिया है। हुकूमत मुल्क में सारिफीन की बिजली की तलब पूरी करने के लिए तेजी से काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों के फरोग और उनकी तनसीब के लिए काम कर रही है। और मेलबर्न में आज इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर ICC T20 क्रिकेट कप जीत लिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे काशिफ इलियास, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क मकसूद रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद। खेलों की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद इलियास, निगरान आला गुलाम मुस्तफ़ा और मुदीर आला गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाजा कर सकते हैं। इसी के साथ अयाज असलम, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।